네, 여러분 반갑습니다. 저희는 이번 스포르츠 그룹 원데이 세미나 사회를 맡은 시크릿 에이전트 정성철, 이다니엘입니다. 여러분 만나서 반갑습니다. 네, 네트워크계의 명품 시크릿 슈퍼리치 그룹 원데이 세미나에 함께 해주신 사장님들 반갑고 환영합니다. 정선철 사장님, 날씨가 굉장히 선선해졌어요. 그렇죠? 네, 지금 아침과 밤낮으로 많이 쌀쌀한데요. 이제 전형적인 가을이 온 것 같아요. 네, 정말 이제 가을이 정말 다가왔다는 게 이제 몸소 느껴지는데요. 이 여름을 이렇게 보내기 좀 뭔가 아쉽지 않습니까? 네, 맞아요. 네, 그 뜨거웠던 그 여름의 열기를 오늘 다시 한번 재현해 보는 건 어떻게 생각하세요? 좋은 방법인 것 같은데요. 네, 그럼 지금부터 한번 원데이 세미나를 시작해 보도록 할까요? 네, 그럼 지금부터 네트워크 명품 시크릿 슈퍼리치 그룹의 두 번째 발걸음을 알리는 원데이 세미나를 시작해 보도록 하겠습니다. 네, SSG 그룹 첫 번째 오프닝을 열어주실 분은 시크릿 사업의 방향성을 제시해주는 내비게이션과 같은 분인데요. 다니엘 사장님 누구신지 감이 오시나요? 알 것 같아요. 혹시 정성철 사장님, 우리 옛날에 수능에서 만점을 기록했던 학생이 인터뷰에서 했던 말 기억하시나요? 세상에서 뭐가 제일 쉬웠냐? 네. 공부가 제일 쉬웠다. 네. 네. 제가 오늘 생각하는 그분이 맞다라고 하면 그분은 세상에서 시크릿 사업이 가장 쉬웠다고 말씀하시는 분이에요. 맞죠? 네. 네. 시크릿 슈퍼리치 그룹의 수장이시자 미모와 인성까지 겸비한 블루 다이아몬드 손정아 그룹장님을 무대 위로 모시겠습니다. 여러분, 뜨거운 박수로 맞이해 주십시오. 안녕하십니까. 블루 다이아몬드 에이전트 손정아입니다. 반갑습니다. 슈퍼리치 그룹 우리의 작은 준비들이 더해져 올 한해 마무리는 코로나도 막지 못할 광대한 망년회가 될 것 같습니다. 시크릿 다이렉트 코리아는 앞으로 창업주이신 아이작 회장님께서 처음 생각하셨던 사업의 취지대로 직접 이끌어 나가실 것입니다. 시크릿을 시크릿답게 우리가 나아가는 도전들이 도전과 핀업에 그치지 않고 모두가 건강을 위해 바꿔쓰고 애용을 하는 한 분 한 분이 인쇄가 되게 서로 감사하며 즐겁게 해나갈 새로운 우리의 시크릿. 저는 그 길에 시크릿 슈퍼리치 그룹이 최고의 멋진 그룹이 될 수 있게 최선을 다해 노력하겠습니다. 저의 스폰서님을 소개해드리고 싶은데요. 무엇보다도 믿을 수 있는 최고의 분위기에 너무도 든든하고 좋습니다. 매칭 보너스는 못 드리지만 제가 믿고 나아갈 저의 스폰서님은 아이작 빈 샤벳 회장님이십니다. 우리는 앞으로 잘 될 수밖에 없겠죠? 자, 시크릿 슈퍼리치 원데이 세미나 시작하겠습니다. 이분을 시크릿 사업 설명 페이지에서만 보아온 사장님들이 많이 계실 텐데요. 실제로 만나보게 되면 그의 깊이 있는 눈빛에 따스한 마음이 전해주시는 분입니다. 바로 시크릿 최고 경영자 아이작 벤 샤벳 회장님이십니다. 아이작 회장님께서는 사랑을 나눔으로써 세상을 더욱 아름답고 풍요롭게 하고자 하는 글로벌 부의 공동체라는 슬로건으로 가족애와 존중이라는 단단한 반석 위에서 흔들림 없이 전 세계로 시크릿을 펼쳐나가고 있는 그런 글로벌 리더이신데요. 정성철 사장님, 혹시 부의 공동체가 뭔지 아시나요? 네. 시크릿을 추구하는 이 부는 단순히 재화와 이익의 배분을 통한 경제적 안정이 아니라 공동체 모든 구성원이 사랑하는 가족과 함께 진실로 행복한 삶을 살아갈 수 있는 토대를 마련하는 것이라고 하는데요. 시크릿은 함께 성장하면서 서로 존중하고 사랑을 나누는 아름다운 글로벌 부의 공동체를 만드는 기업입니다. 참 이런 멋진 가치관으로 기업을 이끌고 계시는 우리 회장님은 참 마음이 따뜻한 분이신 것 같습니다. 그렇죠? 네. 네. 이분은 눈빛에서도 정말 꿀이 뚝뚝 떨어지시는데요. 눈빛으로 말하시는 분입니다. 시크릿 최고 경영자 아이작 벤 샤베트 회장님을 모시겠습니다. 여러분, 뜨거운 박수로 맞이해 주십시오. 안녕하세요. Hello to our amazing SSG team. I'm so happy to be on your online call today. I actually want to congratulate you for establishing your new team, and I want to wish you good luck. I have no doubt
knowing the leadership that is leading this organization, I have no doubt you and your partners will be successful working together as long as we keep the unity and the direction of our community. And I have no intention to let go of our opportunity to work together and do something significant. And with that, I want to thank the leadership that actually invited me to talk to you today. I want to thank Ms. San, Ms. Kwan, and Ms. Park for the amazing work that you guys are doing. I know it's new and it's all coming together. Last time when I talked to you, it was some difficult challenges, technical difficulties that we had, and I know it was kind of messy, but at the end we got to connect and to see each other in our Zoom call. And I want you to know that your leadership invested so much money and resources into giving you the right platform, and I really respect them for that. And let's talk about the future. We're heading into our convention. This is going to be one of the most important events of the secret community ever launched. And why is that? Not only it's an online convention which we're going to recognize you and talk about the future and the vision and the opportunities that we have working together. Also, we're going to launch some enhancement to our system. We're going to talk about how we can help you become more successful, how we can help you make more money, and how we can help you and equip you with the tools to help many people become healthier and wealthier. We're going to invest into technology tools. We're going to enhance our compensation plan. We're going to give you options to buy our products for a more affordable price, because we want to show you that even if we're going through an economical and health challenge globally, we are here to support you and go with you hand in hand to do the right thing. And I can tell you that for me, it's just so inspiring to come back over here to Korea, to be here with you, to get to meet the leadership and to talk about what we need to do together. I'm here to support you as I promised. And I'm going to be here and going to stay with you until we're going to help as many families as possible become successful with Secret Opportunity. And I already see the success that's happening. Only last month we had over 30% growth, and congratulations. And maybe some of you experienced the growth, some of you maybe less, but it's okay, because Secret has something very special to offer, especially in times like that. We offer people the ability to create income from home, to enjoy residual income, to be able to advance into a new age of creating income, because we cannot rely on the system anymore. We don't know if we're going to have a job tomorrow, because so many companies are suffering right now. So many companies, unfortunately, will have to shut down their business because of this global challenge that we have. And I think we can offer people hope. I know we can offer people hope. And you are the ambassadors of hope, because you are secret agents. And I'm so happy that we have you and we can work together as a community, and I'm so excited for your future. Next week is going to be a holiday that I know is very important over here in Korea for your culture, and I'm so happy to be part of it. Actually, for us Jewish people, we also have holiday now. It's the head of the year, and I feel like we're connecting through that on a cultural level. So I wish you a happy holiday. I hope that you and your families will be able to connect and celebrate this holiday together, and tell them that one of their family member, Isaac, is here, sending his love and respect for them, for their support to you and for their support to our secret community. Thank you again. I can't wait for you to be able to grow with us. Just know I'm here to support you as much as I can. 감사합니다. 사랑합니다. Bye-bye. 네, 아이장 회장님의 시크릿을 생각하는 따스한 마음이 가득 담겨진 것 같아 정말 감사드립니다. 이 가슴 뛰게 하는 비전 가득한 메시지를 여러분 가슴 가득히 담고 시크릿에 한번 매진해 보는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. 어떻게 생각하세요? 네, 저도 다시 한번 비전 있는 강의 잘 들었고요. 가슴이 너무 뜨거워지는 강의 중에 하나였던 것 같습니다. 네, 슈퍼리치 그룹의 알찬 세미나 진행을 위해서 SSG 그룹의 어벤져스 사장님들이 지금 무대를 준비해주고 계시는데요. 네,
첫 번째로 회사 속에는 네트워크 마케팅을 심하게 거부하신 사장님이라고 합니다. 제가 알기로는 우리 정성채 사장님도 네트워크를 심하게 거부하셨던 분으로 이름이 나 있는 걸로 알고 있는데요. 네, 제가 초반에는 저도 마찬가지로 많이 거부한 사람 중에 한 명이었고요. 대신에 알게 되니까 다른 것들이 많이 보이더라고요. 네. 그래서 이제는 비전을 보시고 열심히 정진하시는 SSG그룹의 숨은 강자 다이아몬드 김영자 사장님을 모시고 회사 소개 함께 하시죠. 안녕하세요. 다이아몬드 김영자입니다. WSG그룹의 원데이 두 번째 세미나에 강의를 맡게 되어 너무 영광입니다. 저는 2016년 시크릿을 만나고 2년 만에 다이아몬드가 성취되고 지금은 WSG그룹 사장님들 앞에서 사랑하는 시크릿을 자랑하고자 세미나의 첫 순서를 섰습니다. 15년 동안 보험을 하면서 네트워크에 대한 편견과 부정이 있었고 그 일은 제 일이 아니라고 생각했었던 사람이 지금 이 자리에 서 있다는 사실은 시크릿이기 때문입니다. 제가 오늘은 회사 소개를 맡았는데요. 전반적인 시크릿 회사 소개와 더불어 WSG그룹에 대해 이야기해 볼까 합니다. 면세점, 백화점가의 50% 할인 가격으로 한국을 꼭지점 출발로 전 세계 유통망을 가지는 사업을 하려면 얼마나 많은 비용과 시간이 필요할까요? 평범한 우리가 그 기회를 잡을 수 있는 확률이 있을까요? 시크릿은 그게 가능합니다. 평생 전 제품을 내가 한번 소비하는 걸로 그 기회를 갖는 거죠. 전 세계에서 세 번째, 아시아에서 첫 번째 한국을 통한 다이렉트 시장을 열어줬으니까요. 자, 그럼 차근차근 특별하고 뛰어난 이 시크릿 회사에 대해서 알아보겠습니다. 시크릿은 창업주의자 최고 경영자가 유대인입니다. 유대인이 만든 회사들은 너무 많지만 직접 경영하는 회사는 시크릿이 유일합니다. 바다의 비밀, 그 비밀을 간직한 시크릿. 여러분은 얼마나 많이 알고 계시나요? 그러면 시크릿의 핵심 가치를 한번 알아보겠습니다. 시크릿의 핵심 가치는 세계 최고의 고객 경험을 제공한다. 제품을 생활화하여 스스로 제품의 홍보대사가 되며 변화를 기꺼이 받아들이고 도전한다. 감사, 겸손, 봉사정신을 바탕으로 행동한다. 매력적인 사람이 된다. 애정과 존중으로 소통하고 지속적인 성장과 발전으로 자신을 보장한다. 행복하고 충성스러운 패밀리 정신을 구축하고 늘 단순하고 긍정적이며 즐겁게 생각한다. 함께 성취하고 서로 축하하는 환경을 조성한다. 이것이 바로 시크릿의 핵심 가치입니다. 제 개인적인 생각이지만 WSG그룹을 두고 얘기하는 이야기인 것 같습니다. 시크릿은 2005년도에 회사가 설립하고 2009년도 짧은 기간 동안 소비자 매출 1조 원을 넘은 회사입니다. 2011년도에 직접 판매 방식으로 유통 채널을 하나 더 추가해서 온 오프라인을 동시에 운영하는 회사는 오직 시크릿밖에 없습니다. 2012년 한국을 아시아 최초, 전 세계 세 번째로 오픈했습니다. 단기간에 놀라운 성장을 이뤄냈고 그 뒤로 8개 국가가 오픈되어 있습니다. 2019년 베트남이 오픈된 건 여러분도 잘 알고 계시죠? 앞으로 또 다른 아시아 국가의 오픈이 너무 기대됩니다. 아주 비전이 엄청나게 큰 회사입니다. 또 한 가지 사장님들이 꼭 확인하셔야 되는 부분은 우리나라에 2천여 개가 넘는 네트워크 회사가 있습니다. 합법적인 회사는 130여 개밖에 되지 않는데요. 시크릿은 공제조합에 가입되어 있는 합법적이고 안전한 기업입니다. 네트워크 회사 선택의 기준 중 가장 중요한 합법적인 기업인 시크릿. 두 번째 선택 기준이 제품인데요. 시크릿의 제품,
검증은 이미 끝났다고 보시면 됩니다. 미네랄이 풍부한 독보적인 원료, 사해머드와 소금으로 만들어졌고 문제가 되는 파라벤이나 계면활성제가 없어서 안전하기 때문에 누구나 사용해야 되는 제품입니다. 저는 4년 정도 전 제품을 애용하였고 그 덕분에 건강이 아주 좋아졌습니다. 제품 사용만으로 효과를 보는 시크릿, 너무 쉽죠? 제품이 사업을 다 해주는 시크릿입니다. 세 번째, 마케팅을 볼게요. 선점도 좋고 제품도 너무 좋은데 돈 벌기가 어렵다면 이 사업을 많은 사람들이 할 수 있을까요? 이미 증명해내신 많은 성공자분들이 계신 것처럼 글로벌 원코드의 바이너리 구조로 무한 공유되어 마케팅 역시 최고입니다. 이 부분은 보상 플랜을 통해서 자세히 알려주실 겁니다. 마지막은 최고의 CEO 아이작 회장님이십니다. 저는 이분을 통해서 겸손과 섬김의 리더십을 배웠고 약속을 소중히 여기시는 분이고 눈에 보이는 모든 것을 BV화 해주신다고 하시는 분, 5년 내 연봉 10억 받는 사람을 1000조 이상 만드신다고 하셨습니다. 저는 이 약속이 반드시 지켜지리라고 봅니다. 이 멋진 회장님이 계시는 시크릿은 반드시 전 세계 최고가 될 거라 확신합니다. 사장님들 어떠세요? 최고의 타이밍, 최고의 마케팅, 탁월한 제품, 시크릿은 무조건 해야 되겠죠? 지금 힘드시다면 시크릿에 더 집중해 보시고 지금 집중하고 계시다면 유지해 주시기 바랍니다. 왜냐하면 챕터 2의 주인공은 바로 당신이기 때문이죠. 지금까지의 시크릿은 시작도 안 했습니다. WSG그룹과 함께하는 시크릿, 이제 진짜가 시작됩니다. 시크릿 슈퍼리치그룹, WSG그룹, 여러분과 함께하는 그 길에 사장님들과 함께 저도 함께 하겠습니다. WSG그룹 화이팅! 들어주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 네, 조용하지만 정말 강한 카리스마를 갖고 있는 우리 김영자 사장님의 회사 소개 정말 잘 들었습니다. 네. 다니엘 사장님, 시크릿 하면 떠오르는 게 뭐가 있을까요? 사회소금 아닐까요? 맞아요. 네, 시크릿 하면 사해소금을 빼놓을 수가 없는데요. 시크릿의 대부분 제품들은 사해소금에 좋은 성분들을 넣어 제조하기 때문에 사해소금을 빼고 얘기하면 안 될 정도로 특별하고 차별화된 시크릿만의 독보적인 특징이 아닐까 싶습니다. 이번 제품 강의는 저희처럼 스폰서, 파트너 사장님들이 맡아주셨습니다. 네, 시크릿의 슈퍼리치 대표 미녀 염서온 송하영 사장님의 제품 강의를 들어보도록 하겠습니다. 여러분 뜨거운 박수로 맞이해 주시죠. 안녕하세요. 염서온 사장님 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 잘 지내셨죠? 잘 지냈어요. 우리 염소온 사장님은 날로 이뻐지세요? 요즘 할 게 미모 가꿀 시간밖에 없어요. 눈부셔. 너무 예쁘세요. 아름다우세요. 아니, 어떻게 코로나인데 어떻게 잘 지내셨어요? 우리 국민 모두가 이런 마음일 거예요. 맞습니다. 잘 지내고 싶어요. 맞습니다. 근데 우리 시크릿은 또 위기가 기회인 만큼 이 코로나를 기회로 삼아가지고 사업에 집중할 수 있는 어떤 좋은 계기가 될 수 있는 맞아요. 시기인 것 같아요. 이렇게 빨리 변한 시기에 빨리 대응하는 법을 아는 것도 굉장히 살아남는 방법 같아요. 우리가 옛날처럼 세미나에 모여서 으쌰으쌰 이렇게 할 수는 없지만 진짜 얼굴 보고 대모내주고 막 수다 떨고 이런 일박도 가고. 그러니까 이런 일은 할 수 없지만 그래도 한 달에 한 번씩 이렇게 원데이 세미나로 얼굴 보게 되니 너무 좋으네요. 너무 좋아요. 사실 정말 기다려지는 시간인데, 그러니까는 마음은 정말 막 간절한데 그렇지 못한 분들이 너무 많은 것 같아요. 그쵸. 그나마 이 줌이라는 게 있어가지고 우리는 빨리빨리 적응해가지고 맞아요. 사업을 이 줌을 통해서 더 크게 번창시켜야 될 것 같아요. 그래서 어떻게 보면은 이 코로나가 우리 시크릿에는 너무 또 기회를 준 것 같은 생각이 들어요. 맞습니다. 네. 자, 오늘은 우리가 어떤 얘기를 해볼까요? 지금 이제
때가 바야흐로 가을이잖아요. 아, 네. 가을에 피부 어떠세요? 찢어질 듯이 지금 건조합니다. 지금 막 찬바람이 아침 저녁으로 불고 있기 때문에 너무 건조해서 지금 좀 긴급 수혈이 필요해요. 네. 우리가 여름철에 자외선도 너무 강했었고 미세먼지도 너무 많았었고 지금은 또 코로나로 마스크를 쓰는 사람들이 너무 많아서 피부 트러블에 대해서 많은 사람들이 궁금해하고 어떻게 하면은 이렇게 염소원 사장님처럼 반짝반짝 보자기 피부가 될까? 아마 궁금해하시는 분들이 많을 것 같아요. 네, 맞아요. 지금 코로나 때문에 마스크를 쓰게 되면서 사람들이 굉장히 이 안에 공기가 소통이 안 되잖아요. 네네. 그러면서 막 안면 홍조부터 해서 모세혈관 확장부터 해서 굉장히 많은 그런 이유로 피부 고민을 많이 하고 계시더라고요. 아, 맞아요. 저도 굉장히 가끔씩 마스크 쓰다 보면 간질간질한데 우리 머드 제품이나 이런 우리 제품을 쓰고 나면은 또 싹 들어가더라고요. 너무 신기하게. 맞아요. 그래서 제가 오늘 저의 노하우를 한번 대방출을 해볼까 합니다. 꿀팁이 있으시죠? 아, 그럼요. 꿀팁을 제가 또 열심히 또 방출해봐야죠. 기대하겠습니다. 피부는 세 가지만 잘하면 돼요. 뭐죠? 뭘 클렌징. 잘해야 될까? 클렌징, 그 다음에 보습, 보습, 그 다음에 자외선 차단. 자외선 차단. 네, 이렇게 세 가지만 잘해주면 돼요. 아, 저도 근데 잘하고 이제 있습니다. 이제 이번 가을같이 이렇게 갑자기 추워지거나 이럴 때는 클렌징 단계부터 보습이 들어가야 돼요. 아, 맞아요. 클렌징이 정말 중요하다는 말 많이 들었는데 어쩔 땐 귀찮아서 정말 비비크림 바르고 CC크림 발랐는데도 그냥 잘 때가 너무 많거든요. 최악이에요. 그게 제일 안 좋은 겁니다. 지금 뭐 비비크림, CC크림 바르잖아요. 그럼 모공에 그게 껴요. 그럼 이 낀 게 자면서 흡수가 돼버려요. 그러면서 모공을 막아. 그 위에 또 뭘 주잖아요? 들어가질 않아요. 그래서 클렌징이 제일 중요한데 클렌징을 또 박박한 사람 있잖아요. 막 네. 2중, 3중 세안 하신 분 있잖아요. 2중, 3중 세안은 뭐 무용수들이나 아니면 연예인들 같이 피부 화장을 정말 진하게 하시는 화장. 분들은 2중, 3중 세안을 하셔야 되지만 우리처럼 비비크림이나 CC크림 가볍게 바르신 분들은 2중, 3중 세안까지 하실 필요는 없어요. 이 피부는 굉장히 애기 엉덩이처럼 이렇게 정말 소중하게 다뤄줘야 돼요. 이게 그렇지 되게 예민하거든요. 근데 여기에 막 박박 막 문지르고 막 박박 뽀득뽀득한 세수를 해버리면 이 피부가 굉장히 노화가 더 급 올 수 있어요. 그렇기 때문에 주름의 원인이 될 수 있어요. 저의 노화가 클렌징이었군요. 아, 클렌징. 오늘 한번 잘 배워보겠습니다. 네, 그래서 제가 오늘 말씀드릴 거는 페이셜 클렌징 밀크예요. 페이셜 클렌징 밀크는 굉장히 부드럽게 메이크업을 녹여주면서 피부에 자극을 주지 않으면서 깨끗하게 클렌징을 해주는 거예요. 근데 처음에 이거 쓰시는 분들은 굉장히 클렌징이 되는 거야, 많은 거야, 미끄덩거리고 이거는 세수를 한 번 더 해야 될 것 같아 이런 생각을 하거든요. 네네. 근데 그게 좋은 거예요. 우리 pH 밸런스가 있는데 박박 씻는 그런 산성화된 그런 pH 농도가 높은 것들은요. 우리 피부에 자극을 줘요. 그래서 이렇게 처음에는 정말 어색할 수 있어요. 그래서 저 같은 경우는 어떻게 썼냐면 이 클렌징 밀크를 화장한 얼굴에 도포를 해요. 그러면서 롤링을 해준 다음에 해면 같은 거 있잖아요. 우리 또 시크릿에 또 있잖아요. 하트 모양. 그쵸. 곤약. 곤약. 그걸로 이제 얼굴 닦아주세요. 그러면은 조금 더 미끄덩거림이 적어요. 우리가 지금 보통 마스카라하고 CC크림도 많이 바르잖아요. 그거로도 이거 하나로 가능한가요? 그럼요. 녹아요. 근데 진한 까만색 화장 같은 경우 있잖아요. 아이라인이나 마스카라 이런 거는 우리 시크릿에서 나오는 아이 메이크업 리무버가 따로 있어요. 그거를 쓰시는 게 좋은 게 지워지긴 하지만 색소 침착을 일으킬 수 있기 때문에 아, 네. 왜 그런 제품이 따로 나오겠어요. 그러네요. 그거는 그 제품은 그때 쓰라고 나오는 거예요. 그래서 눈 화장, 입술 화장은 그걸로 지우고 네. 아이앤 그 리무버를 쓰시고 그 다음에 페이셜 클렌징 밀크로 얼굴 전체를 지우시고 그 다음에 한 2, 3분 정도 두세요. 둘 때 너무 심심하잖아요.
심심하면은 롤링을 좀 하면 되죠. 아, 예, 그래도 되고 얼굴 작아지는 거 이렇게 마사지 비법 이런 거 있잖아요. 눈 밑에 이렇게 하면서. 또 하나 좋은 팁이 있어요. 아, 그래요? 또 좋은 팁이 있어요? 시크릿에 가장 내가 홀릭된 제품이 하나 있는데 그게 바로 치약이에요. 그 사이에 치약을 하는 거예요. 발라놓고 발라놓고 2분 동안 양치를. 그것도 좋은 방법이네요. 저는 이제 얼굴 작아져라 그러면서 계속 턱만 문질렀는데 역시 미익은 다르네요. 양치를 하면 그 시간이 지루하지 않겠네요. 네. 그렇게 해서 하면은 딱 2, 3분이 되잖아요. 그럼 물과 결합하면서 이게 이렇게 그 약간 우유빛이 돌면서 클렌징이 깨끗하게 됩니다. 아, 그렇군요. 그러면은 일단 이걸 도포한 다음에 그러니까 투명하게 스며들일 동안 우리가 기다렸다가 네. 물로 깨끗이 세안하면 이거는 아주 말끔이 되는 거네요. 그럼요. 네. 그래서 지금 가을철에 겨울철에 제일 좋은 클렌징은 저는 클렌징 밀크라고 봐요. 그렇구나. 뭐 여름에야 피지 분비가 좀 더 많기 때문에 네, 네. 좀 폼클렌징을 또 쓰셔도 좀 좋지만 가을 겨울에는요 절대 그렇게 하시면 안 돼요. 제일 예민할 때예요 지금. 그래서 우리가 페이셜 클렌징 밀크를 주름을 안 생기게 하는 클렌징이라고 이름을 붙이고 그렇구나. 네, 그렇게 예. 해서 이거를 쓰시면 됩니다. 네. 이 클렌징 오일을 다르게 사용하는 뭐 콜라보하는 방법을 그때 말씀해 주신 잠깐 까먹었거든요. 우리 이 페이스 오일을 콜라보하는 방법은 몇 가지 있는데요. 이제 보습에 관한 얘기를 하고 있기 때문에 페이스 오일과 함께 클렌징 밀크를 페이스 오일과 함께 쓰는 거를 알려드릴게요. 네. 먼저 클렌징 밀크를 얼굴에 도포해 주시고 오일을 그 위에 떨어뜨려서 롤링하면 이때 중요한 거는 오일을 냉장고에 두셔야 돼요. 그래야 쿨링 효과가 있기 때문에. 네. 그래서 두 오일 성분이 결합하면서 이거는 약간 뜨거운 느낌도 들면서 약간 좀 화끈화끈 거릴 수도 있어요. 그러면서 이 모공에 노폐물을 쫙 빼주면서 또 보습? 수분력도 좋고 보습력도 되면서 클렌징도 되기 때문에 아주 한번 사용해 보시는 건 좋을 것 같아요. 야, 이거야말로 그 냉장고에 있던 페이스 오일의 쿨링 효과에 모공 축소에 수분력까지 유지시켜주는 정말 놀랍고 대단한 제품이네요. 맞아요. 진짜 가을, 겨울에 피부가 제일 최고로 예민하기 때문에 우리가 이때 잘 관리를 해줘야 합니다. 그렇죠. 그럼 이제 또 클렌징의 또 다른 방법을 어떤 걸 소개해 주시나요? 오늘은 퓨어 솔트 클렌징 앤 폴리싱 페이셜 워시를 소개해 드릴게요. 아, 네. 이거는 이번에 이제 얘기 드릴 건 62%의 퓨어 솔트가 들어 있습니다. 네. 늘 하듯이 클렌징 밀크를 얼굴에 전체 도포를 하셨다가 1분 정도 기다리신 후에 이마 볼 두 군데, 이마와 볼 두 군데를 점 찍듯이 이렇게 솔트를 이걸 좀 짜서 찍어줍니다. 그 다음에 롤링을 해주면 어떤 현상이 일어날 것 같으세요? 어떤 현상? 글쎄 저는 이게 소금이니까 이거는 이제 보습에 좋고 이건 소금이니까 우리 소금하면은 시크릿에서는 삼투압을 그렇죠. 논하지 않을 수가 없잖아요. 삼투압이 생기니까 얼굴에 있는 노폐물이 확 나가고 또 미네랄이 훅 들어오고 그렇죠. 아주 좋거든요. 근데 어떤 현상인지 아직 사실은 저는 아직 안 해봤어요. 송하연 현상인지 사는 한번 궁금해. 해보시면 되겠네요. 한번 들어보고 오늘 꼭 해보겠습니다. 송하연 사는 한번 해보시면 네. 지우개 지우면 어떤 게 나오죠? 똥? 그쵸. 지우개 똥이 나오죠? 네. 지우개 똥이 아주 많이 나옵니다. 우리 해보세요. 필링젤을 하면은 각질 쪽 맞으 그 나오잖아요. 수준이 아니에요. 진짜요? 이거는 정말 굉장히 깜짝 놀라실 거예요. 1년 묵은 각질이 다 나올 겁니다. 때가 쭉쭉 밀리듯 국수 밀리듯이 나온다는 말씀이시네요. 그쵸. 아우 너무 그냥 생각만 해도 기분이 너무 근데 시원한 느낌이네. 이러면서 또 이제 자극은 없어요. 그게 아주 포인트입니다. 네. 그래서 이렇게 한번 해보시면 우리 이제 1년에 한 번씩 명절 전에 때밀듯이 한번 해보시면 얼굴 광이 엄청나게 나요. 아, 이 방법은 제가 미처 해보지 못했는데 꼭 해보겠네요. 62% 퓨어 솔트, 밀크, 클렌징 밀크 꼭 해보겠습니다. 네, 제가 이 시크릿 쓰면서 느낀 거는 피부는 이 클렌징을 잘 해줘야 영양소 있는 걸 넣어줬을 때 잘 들어가요. 아, 네. 네, 우리가 아무리 각질 제거도 안 하고 클렌징도 제대로 안 하고 이렇게
좋은 걸 넣어줘도 절대 들어가지 않아요. 겉돌기만 해요. 그렇겠네. 그러니까 가끔 이렇게 처음에 우리 제품 쓰시는 분들이 화장이 떠요, 안 먹어요, 밀려요 이렇게 얘기하시는 분들 네네. 있잖아요. 저도 그랬었어요. 그분들은 기초가 탄탄하지 않은 거예요. 그랬구나. 네. 클렌징도 잘 해주시고 각질 제거도 잘 해주시고 그거에 좀 신경을 한 일주일 정도 쓰신 다음에 그다음에 영양분 있는 걸 넣어주시면 그때부터는 쑥쑥 들어가죠. 맞아요. 예전에 제가 개기름 흐르듯이 얼굴 전체 개기름이 번들번들해졌어요. 근데 시크릿으로 바꾸고 나서 개기름이 아닌 내 스스로에서 나오는 광이 난다는 소리를 많이 아니 들었거든요. 진짜 지금 광이 나시거든요, 성관 선생님. 진짜요? 근데 만져보면 기름기가 하나도 없어요. 정말 자체 발광. 네. 이게 바로 아, 그겁니다. 진짜 자체발광 어서 하는데 진짜 눈부셔 죽겠는데. 아니 아무튼 성관 선생님 나이 알면 깜짝 놀랄걸요. 비밀이에요. 아무튼 다음은 네. 여기 블랙 머드솝이 있는데 제가 가장 사랑하는 제품 중에 하나거든요. 아. 요거에 대해서도 좀 많이 알고 싶어 하시는 분들이 많을 것 같아요. 이 블랙 머드숍 하나로도 1시간 이상 얘기할 수 있어요. 그렇죠. 정말 사의 머드를 그냥 이렇게 퍼서 이렇게 비누로 만들어 놓은 제품인데 원래 머드 자체는 열감을 내려주고 네네. 살균 작용을 합니다. 아, 그래서 네. 여드름이 있는 친구들 네네. 아니면 남자분들한테는 이 블랙 머드솝을 쓰면 모낭충도 없애주고 위치 하이젤이라는 성분이 들어있어서 이거는 이 트러블 피부에 굉장히 좋은 성분이거든요. 그리고 화장을 지우는 클렌징 역할도 해요. 이것도 가볍게 화장을 지울 때 네네. 우리가 뭐 선크림만 발랐다 그럴 때는 살짝 이걸로 해주셔도 되고 모기에 물렸을 때 있잖아요. 네네네. 우리가 모기에 물렸을 때 왜 부풀어 오르는지 아세요? 가만히 놔두면 부풀어 오르지 않아요. 손톱이 닿으면 부풀어 올라요. 그게 세균성 접촉 알레르기라고 하거든요. 그게 생기지 않게 얘가 살균을 해주기 때문에 네. 목에 물린 즉시 이걸로 한번 씻어내면 굉장히 간지럽지 않고 목이 물린 흉터도 남지 않을 만큼 되게 살균 효과가 좋아요. 맞아요. 저 위치 하이젤이 그러니까는 치료 목적으로 사용된다는 말도 많이 맞아요. 들었거든요. 그러니까 천연 저희는- 성분인데 네네. 치료 목적으로 사용이 됩니다. 그러면은 예를 들어서 아기들 기저귀 발진 이런 데도 되게 좋겠네요. 너무 좋고요. 네. 남자분들 면도하다가 면도 독 같은 거 오르잖아요. 네네. 그때 이거 쓰셔도 굉장히 좋아요. 남자분들하고 우리 아기를 가진 엄마들 아주 꿀팁을 드리는 거니까. 아니에요. 아니에요? 청소년들한테 좋고요. 맞다. 여성분들한테도 좋아요. 정말 개인적으로 만나면 네. 말씀드릴 수 있는 부분도 되게 많아요. 뭘까요? 이게 궁금한데요? 정말 소독이 되고 이게 그러니까 어떻게 잘 응용을 해보세요, 여러분들도. 그래서 그냥 정말 저는 이거 저희 남편은 발도 씻고요, 무좀에도 좋고, 그쵸? 얼굴에도 쓰고, 그러니까 이거 정말 만명통치약이라고 보시면 돼요. 야, 정말 시크릿은 정말 시크릿스럽네요. 한 화장실당 한 개의 머드솝을 추천합니다. 많이 좀 대량으로 사놔야 되겠군요. 정말 너무 좋은 제품이에요. 근데 사실 저는 이걸 선물도 참 많이 했는데 쓰는 사람마다 아주 리뷰가 너무너무 좋아요. 특히 정말 청소년기에 호르몬이 왕성한 아이들이 여드름 났을 때 화농성 이런 거에들도 굉장히 좋더라고요. 여드름도 그렇고 이제 너무 피지 분비가 많은 머리 냄새 많이 나잖아요, 네네. 청소년 애들이. 네. 그런 애들은 샴푸 대용으로 쓰셔도 돼요. 네. 네. 결국 우리는 시크릿 사업이 제품만 잘 쓰면 되는데 이렇게 쉬운 사업을 왜 안 하는 거죠? 궁금합니다. 그것이 궁금합니다. 모르니까 안 하죠. 그래서 그렇죠. 저희가 알려주기 위해서 이 시간을 마련한 거죠. 네. 그러면은 이번에는 또 이제 블랙 머드솝하고 여기 또 블랙 머드팩이 준비되어 있는데 네. 이거는 또 어떻게 사용하면 될까요? 블랙 머드솝이랑 블랙 머드팩은 콜라보를 한번 해볼까요? 콜라보 멋지네요. 먼저 머드팩을 얼굴에 도포를 해요. 네. 그 다음에 거품망을 이용해서 네. 듬뿍 이 머드솝을 네. 거품을 내요. 그래서 이거를 발라줍니다. 그럼 어떻게 될까요? 그런 다음에는 우리 머드팩이 따끔따끔따끔한데 이 비누 거품을 도포해서 더 따끔한가?
이 두 머드가 만났을 때 네. 피부 트러블도 해소해주고 열감도 아. 다운되고 네. 모낭충도 죽이고 모공도 축소되고 이야, 아이고 이렇게 그런 게 전문 용어로 뭔 줄 아세요? 뭐죠? 일타사피. 하나 갖고 네 가지 효과를 얻는 거죠. 네. 네, 맞아요. 그래서 이 머드소프하고 머드 이 마스크는 한번 진짜 지성 피부들은 꼭 권해드리고 싶어요. 네. 제가 사우나 갔을 때 요거를 가지고 가거든요. 그러면은 우리 바디에 바르는 것도 있지만 요거를 얼굴에 하고 나서 남는 거를 여기까지 바르면은요. 시원하죠? 너무너무 시원하고 아주 몸은 벌써 그 우리 오일, 바디 그 오일 솔트로 아주 그냥 광이 나는 데다가 이것까지 하면은 아주 너무너무 개운해요. 맞아요. 그래서 희한하게 이 머드 마스크를 하면요 독소가 배출됐대요. 몸에 있는. 네. 그렇기 때문에 몸이 굉장히 시원함을 느낄 수 있는 거예요. 그리고 이제 저 같은 경우는 반신욕을 할 때 이거를 어깨에 바르고 좀 이렇게 요런 제품으로 어깨를 이렇게 마사지 해주거든요. 그러면은 진짜 너무너무 시원해요. 네. 아, 오늘 완전히 도자기 피부의 염소원 사장님의 그 클렌징 가을철 그 보습의 꿀팁을 대방출하셨는데 우리 사장님들이 오늘 다 활용해 주셨으면 좋겠는데 그러니까는 매일매일 바꿔서 클렌징을 한 번씩 해보면 좋을 것 같아요. 저도 이거 꼭 오늘 해보겠어요. 네. 꼭 그 후기를 공유하겠습니다. 이게 진짜 한 번씩 이렇게 때를 밀듯이 이렇게 각질을 확 해주시고 그렇게 하면 진짜 그 다음날 놀라실 거예요. 네. 화장이 진짜 잘 먹거든요. 기대가 너무 많이 되는데 그 다음날 꼭 화장을 무대 화장이라도 한번 해보겠습니다. 그러니까 제가 봤을 땐 이거를 하시고 난 다음날 네. 그 모르시는 분들, 친구분들이 너 화장품 뭐 써? 라고 생각하실 것 같아요. 그러면 뭐라고 하시면 되죠? 시크릿! 돈도 벌어! 그렇죠. 네. 그렇게 내가 쓰고 건강해지고 알리고 하면 되는 사업이니까 어떻게 해요? 네트워크 어떻습니까? 어렵습니까? 근데 사실 네트워크가 어려워요. 근데 시크릿이니까 가능하다고 봐요. 사실 다른 네트워크였으면 저는 안 했을 거예요. 엄두도 안 냈고. 저 마케팅에 나와 있는 네트워크는 정말 글로 배운 네트워크는 쉽지만 실제로 하는 네트워크는 쉽지가 않습니까? 사람과의 이 관계가 있기 때문에. 하지만 이렇게 제품이 일을 다 하는 시크릿은 어떻습니까? 최고야. 참 쉽죠. 네. 그러니까 여러분도 꼭 제품 한번 써보시고 그 다음에 제품이 좋다면 한번 사업에 대해서도 진지하게 생각해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 아, 오늘 염소원 사장님 말씀도 너무 잘하시고, 너무 눈 이쁘시고, 정말 우리 한 달에 한 번씩 1박도 가야 되고, 원데이도 해야 되고, 정말 우리 사장님들하고 이렇게 대면 미팅을 많이 해야 되는데, 이 줌으로 우리 염소원 사장님 광채를 못 보셔서 참 안타깝네요. 제가 세미나 때 막 춤도 추고 그랬잖아요. 아, 그렇죠. 또 한번 해야 되는데 그러니까, 이 보고 끼를 싶어요. 어떻게 주체를 못하고 아, 있습니다. 진짜. 여러분들 코로나가 종식되면 저희 만나서 꼭 세미나 같이 하고 으쌰으쌰 그 분위기 다시 만들어 보아요. 아, 감사합니다. 너무너무 감사합니다. 네, 오늘 수고 많으셨어요. 네, 감사합니다. 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 네, 두 분의 케미가 굉장히 돋보였던 제품 강의였습니다. 네, 오늘 두 분이 이렇게 강의를 하시면서 서로 주고받고 마치 쇼호스트 마냥 이렇게 강의를 하니까 굉장히 색다르고 재미가 있었는데요. 송찬 사장님 어떻게 생각하세요? 네, 맞습니다. 실제로 염소훈 사장님 전직이 모델 출신의 쇼호스트. 와, 정말요. 네, 어쩐지 미모가 남다르다고 생각을 했습니다. 네, 다시 한번 슈퍼리치그룹의 대표 민영 염소훈 송하영 사장님의 제품 소개 다시 한번 감사드립니다. 다니엘 사장님, 시크릿 비즈니스를 선택할 때 꼭 고려해야 할 세 가지가 혹시 뭔지 아시나요? 네, 세 가지죠. 회사, 네. 그리고 제품, 보상 아닐까요? 네, 정확하게 맞춰주셨습니다. 네, 바로 회사, 제품, 보상인데요. 회사는 회사 행사에 직접 참여해 보시면 될 것 같고요. 제품도 직접 만져보고 발라보고 체험해 보시면 될 것 같습니다. 가장 중요하고 점검해야 할 건 보상인데요.
시크릿 비즈니스 보상 구조를 아주 쉽고 이해하기 쉽게 설명해 주실 블루 다이아몬드 권희주 사장님을 모시도록 하겠습니다. 현실에 안주하지 않고 상황을 경영하고자 하는 열정의 SSG 그룹 사장님들, 안녕하세요. 블루 다이아몬드 권희주입니다. 요즘 그 어느 때보다 서로가 안녕하기를 바라는 시기입니다. 뉴스를 보니까요, 남미 몇 나라에서는 남녀 외출 2부제가 생겼다고 하네요. 하루는 남자만 외출하고 하루는 여자만 외출하고, 생각만 해도 무서운 세상입니다. 우리나라도 많이 바뀌고 있습니다. 식사 문화, 대화 예절, 손 씻기 습관 등. 누군가 이런 명언을 했어요. 습관이 바뀌면 행동이 바뀌고, 행동이 바뀌면 사회 공동체가 바뀐다는 걸 보게 됩니다. 또한 이 온라인 쇼핑, 또한 재택근무, 처음에 우리 많이 낯설었어요. 기업은 기업대로, 소비자는 소비자대로 생산성을 고민하다 보니까 지금은 진입장벽이 무너지면서 바이러스처럼 확산되고 있는 추세입니다. 인터넷을 기반으로 모든 경제활동이 이루어지는 디지털 경제, 들어보셨죠? 지금 우리는 그러한 시대 속에 살고 있습니다. 옆에 있는 스마트폰이 주는 24시간의 로그인 상태 모두 유지하고 계시죠? 서로 연결하고 공유하고 융합되는 네트워크 형태는 이제 기본선상입니다. 프리랜서 형태의 긱 이코노미 노동시장과 1인 기업 형태의 다양한 경제활동이 생겨나고 있어요. 직접 내가 써보고 좋은 것들을 나의 미디어를 통해서 광고하는 인플루언서. 자유롭지만 서로 연결을 기반으로 한 비즈니스를 해야만 하는 인디펜던트 워커. 지금 시대에 맞는, 아니 이 시대를 앞서가는 우리는 멋진 네트워커입니다. 디지털 경제 속에서 나는 무엇을 할 수 있고 또 무엇을 해야 하며 돈은 어떻게 벌고 앞으로 부자는 될 수 있는 걸까? 투잡을 해야 되나? 알바를 해야 되나? 국가에서 주는 재난지원금? 이런 것들이 대안이 될까? 무언가를 바라고 찾는 고민들 한 번쯤은 해보셨을 거라 생각합니다. 이미 도래한 4차 산업혁명 속의 네트워크 마케팅이야말로 사람들이 꼭 알아야 하는 경제활동이라고 저는 생각합니다. 앞서서 들으셨던 회사의 안전성, 차별성, 제품의 독보적인 경쟁력을 갖춘 시크릿은 그동안 들어오셨던, 경험하셨던 네트워크 마케팅 회사들을 넘어 플랫폼 비즈니스의 비전이 보이시는지 모르겠습니다. 분명한 차이를 알게 되실 거예요. 우리로부터 한국의 수많은 부자들을 만들어내는 가치가 다른 삶을 살게 할 도구가 될 거라고 확신합니다. 그래서 오늘 저는 시크릿에 있는 것과 없는 것으로 나눠서 쉬운 시크릿, 오해를 푸는 시크릿의 시간을 가져보고자 합니다. 첫 번째 시크릿에 있다 없다 중에 할인가예요. 저희는 할인가를 두 가지로 나눕니다. 첫 번째, 네트워크 마케팅으로 출발한 회사가 아닌 글로벌 로컬 브랜드가 다이렉트 유통이 추가되면서 일반 소비자가와 회원가의 명확한 할인이 구분되어집니다. 두 번째, 회원이 정기구독 형태의 소비시, 오토십이라는 프로그램으로 회원가에서도 추가적인 할인이 또 이루어지죠. 지금도 전 세계 매장을 통해서 일반 소비자들의 소비가 이루어지고 있는 상황에서 이거야말로 가성비이고 합리적인 소비라고 말할 수 있고요. 놀라운 정보이며 우리가 돈을 벌 수 있는 기회라고 말씀드릴 수 있습니다. 또한 제가 가장 눈여겨보고 중요시 여기는 부분이에요. 바로 글로벌이요. 미국에서 출발했지만 아시아 첫 번째 한국을 통해서 전 세계로 펼쳐질 수 있었던 것은 바로 원코드 시스템 때문입니다. 디지털 경제 속에 앞으로 오픈될 국가들을 한국의 하나의 코드로 연결할 수 있다는 것은 굉장한 기회가 아닐 수 없습니다. 보이시나요? 이 많은 국가, 수많은 사람들의 소비의 매출이 자가 소비의 조건으로 한국의 나에게 매출의 100%가 공유된다는 것은 시크릿이기 때문에 가능한 일이에요. 자, 그러면서 매출을 나에게 공유시키고 소득을 밑으로 분배해 결국 모두가 한 주에 2천만 원의 소득에 도달하는 주국점 제도를 저희는 사용하고 있습니다. 바이너리의 확산도 주국점이란 제도도 선점이란 타이틀도 시크릿으로부터
보편화되었다 해도 과언이 아닐 겁니다. 제품, 회사가 완벽하고 소비자까지 보유한 글로벌 시장의 다이렉트화가 이루어질 때마다 어떤 상황이 한국에 벌어질지 너무 기대되고 상상됩니다. 시간이 지날수록 회사의 성장과 함께 우리 모두가 주국점이 될 수 있다는 얘기를 드리고 있는 거예요. 시크릿만이 갖고 있는 경험의 빅데이터를 기반으로 앞으로 우리의 비즈니스 확장이 기대되는 시장입니다. 두 번째, 시크릿에 없다. 리스크 부분이에요. 만약에 이 리스크만 없다면 네트워크 마케팅의 선입견, 편견, 용기 내지 못하는, 하기 도전에 갖는 두려움, 이런 건 가질 필요가 없습니다. 시크릿은 제품의 경험을 내 자신에게 판매하고 기존에 사용해오던 제품의 브랜드 체인지, 자가 소비가 전부이기 때문입니다. 경험하고 좋았을 때 광고하면 회사로부터 수당을 지급받습니다. 지급받은 수당의 남은 점수는요, 다음 지급시까지 모두가 누적되고 2월되고 누적되고 2월된 것이 상속됩니다. 그 다음에 소멸이에요. 내가 한 모든 것들, 내가 하지 않은 모든 것들이 사라지면 너무나 아까울 수밖에 없고요. 또한 무리함을 둘 수밖에 없습니다. 근데 저희 시크릿에는 사라지는 부분, 소멸이 없기 때문에 무리한 리스크를 감당할 이유가 전혀 없습니다. 가장 중요한 직급 유지의 조건이에요. 시크릿은 200만 원의 비즈니스가 아닙니다. 모든 직급을 도전하고 달성하는 조건이 1000점일 뿐이며 회사와 제품을 검증하고 나의 누적 점수로도 가능한 할인율이 가장 큰 전 제품 아웃백 1000점으로도 시작할 수 있는 선택만이 있을 뿐입니다. 이제 점점 시크릿이 알려지고 멤버십이 늘어나며 네트워크 마케팅에 꽂힌 다이아몬드 같은 직급을 사장님들은 성취하게 되실 거예요. 오늘 시작하신 분도, 다이아몬드 이상의 분도, 최고 직급자도, 수당 지급 요율은 모두가 시크릿 안에서는 동일합니다. 오래 했거나 높은 직급이라 해서 더 많이 주는 차등 지급이라는 것이 시크릿에는 없습니다. 모두가 자가 소비하면서 회사와 함께 성장한다면 멤버십의 확장으로 인세 소득이 가능해지는 플랜을 가지고 있죠. 시크릿은 소비가 소득이 되는 네트워크 마케팅 이론에 가장 맞는 비즈니스입니다. 사업자의 출발도 소비자의 출발도 결국 나만 잘 쓰면 인세 소득을 이룰 수 있다는 것을 저희는 지금까지 증명해 왔습니다. 앞으로 우리가 계속 해나갈 일은요, 회사, 제품을 신뢰, 그것들을 기반으로 사람과 사람을 연결하는 글로벌 시크릿 커뮤니티를 멈추지 않고 구축해가는 것입니다. 자, 사장님들, 모든 것들을 들으셨어요. 선택하셨다면 나의 선택이 옳았음을 증명해내셔야 합니다. 시크릿은 제2도약을 준비하며 비상할 것입니다. 저도 SSG그룹 사장님들의 손을 잡고 그 사실을 증명해내겠습니다. 사람들 모두 용기 내세요. 감사합니다. 네, 습관이 바뀌면 행동이 바뀐다. 네, 너무 좋은 보상 강의였습니다. 네, 시크릿의 이 보상 강의를 듣고 있다 보면 우리 정성철 사장님 깨달아지는 뭔가가 있으실까요? 아무래도 나도 저렇게 할 수 있을까? 그리고 네. 시크릿만의 그런 부의 공동체를 네. 실현할 수 있겠다. 네, 이런 정말 생각. 우리 시크릿의 보상 안에는요, 부의 공동체를 실현할 수 있는 그 뭔가가 담겨져 있어요. 맞습니다. 그게 뭐냐면요, 정말 그냥 그 직급 높으신 분들에게 이렇게 수익을 몰아주는 기존의 형태가 아닌 네. 정말 이 사업에 참여하는 모든 사람들에게 골고루 커미션을 나눠주고 정말 그 안에서 부를 이룰 수 있도록 공동체를 형성해 나간다는 우리 아이제 회장님의 그 철학이 이 우리 시크릿의 보상 안에도 고스란히 담겨져 있는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 네, 다시 한번 쉽고 간편하게 또 설명해 주신 블루다이아몬드 권희주 사장님께 다시 한번 감사드립니다. 네, 정성철 사장님, 좋은 사업 전개 방법을 딱 한마디로 표현한다라고 하면 어떻게 표현하실 수 있을까요? 제가 생각하고 있는 좋은 사업 전개 방법이란 내가 먼저 체험하고
또 그걸 매니아가 돼서 그 경험을 공유해서 즉 자기 자신이 먼저 좋은 소비자가 되는 것 아닐까요? 네, 맞습니다. 네, 시크릿은 정말 내가 먼저 소비하고 좋은 제품을 알리는 것이 사업의 시작이자 끝이라고 해도 과언이 아닐 정도로 굉장히 중요한 핵심 포인트인데요. 이번 시간에는 어떻게 시크릿을 사업 전개를 해야 하는지 성공의 길로 안내해줄 하우투 시간입니다. 다이아몬드 박수민 사장님께서 지금 준비해주고 계시는데요. 사업 전개 방법 하우투 지금 바로 시작해 보도록 하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 다이아몬드 에이전트 박수민입니다. 요즘 가을 하늘이 그렇게 이뻐 보일 수가 없더라고요. 오늘 이 멋진 계절에 또 황금 같은 주말에 줌으로 하는 이 시스템에 함께 하시는 사장님들이야말로 이미 성공자이시고 챕터 2의 주인공이 반드시 되실 거라 확신합니다. 오늘 제가 강의할 내용은 하우투인데요. 사장님들께서는 하우투 하면 어떤 것들이 떠오르시나요? 시크릿에서의 성공 방법, 예를 들면 미팅을 잘 잡는 방법, 거절 처리를 잘하는 방법, 사인을 잘 받아내는 방법, 또는 빠르게 승급하는 방법, 뭐 이런 것들이 떠오르시나요? 제가 나름 짧지 않은 시간 동안 이 사업을 진행해 오면서 시크릿 안에서 성공한 리더분들의 공통점을 하나 발견하게 됩니다. 저 또한 너무너무 간절하게 다이아몬드가 달성하고 싶었거든요. 그래서 성공한 리더분들을 아주 디테일하게 매 눈으로 관찰하면서 그대로 똑같이 최대한 따라서 행동하려고 노력했어요. 그런데 어떤 방법이나 기술적인 부분들, 스킬도 물론 중요하지만 결국 이 사업에 있어서 사업을 대하는 마인드와 자세가 무엇보다 중요했고 그것이 사업 성공의 90%를 차지한다고 해도 과언이 아니었습니다. 늘 긍정적인 마인드, 자기 스스로에게 끊임없이 동기부여 하시는 분들이 주인공이 되더라고요. 사장님들, 가을은 독서의 계절이라고 하죠. 그래서 제가 오늘 사장님들께 짧지만 임팩트 있고 감동 있는 책 한 권을 소개하면서 강의를 시작해 볼까 합니다. 아마 사장님들께서도 잘 아실 텐데요. 미국의 유명한 소설가 어니스트 해밍웨이가 쓴 대표적인 작품 중 하나인데요. 그 단편 소설의 내용을 간략하게 공유하고자 합니다. 여기 모든 분들이 다 아시는 누구를 위해서 종을 울리나도 보이네요. 바로 노인과 바다, 더 올드맨 앤더시라는 단편 소설인데요. 이 책의 저자인 해밍웨이가 1952년 53세에 이 책을 집필했고 1954년에 이 작품으로 노벨 문학상을 수상하게 됩니다. 이 책의 내용은 실제로 해밍웨이가 잠깐 고기잡이 경험을 바탕으로 영감을 얻어서 쓴 내용이라고 합니다. 그래서 그런지 전하는 메시지가 더 감동적이었던 것 같습니다. 이 책의 내용을 간단히 요약해서 소개하자면 이렇습니다. 멕시코 만류에서 평생 고기잡이를 해온 산티아고라는 늙은 노인의 이야기예요. 산티아고는 드넓은 카리브해에서 84일째 한 마리의 물고기도 낚지 못해서 초조해합니다. 여든하고도 나흘이 지나도록요. 빈배로 또다시 마을로 돌아가게 되면 이제 늙어서 고기를 한 마리도 잡지 못하는 퇴물 어부라는 무시와 비난을 받고 싶지 않았던 거죠. 그러나 산티아고는 포기하지 않고 늘 그렇듯이 85일째 되는 그 다음 날도 한결같이 바다로 나갑니다. 그리고 홀로 외롭게 고기가 잡히기를 기다립니다. 바로 그때 보트보다 더 큰 청새치 한 마리가 걸려들게 돼요. 이 청새치가 얼마나 큰지 살기 위해 몸부림을 치는데 이 늙은 노인의 힘으로는 도저히 감당하기 힘든 상황에 놓인 거죠. 늙은 산티아고는 죽음의 공포와 사투를 벌이게 됩니다. 그렇게 청새치에 이끌려 죽을 고비를 여러 번 넘기면서 살 밤낮 시름 끝에 청새치가 지쳐 힘이 빠진 것을 보고 등에 작사를 꽂습니다. 그렇게 죽은 청새치를 배에 매달고 산티아고는 들뜬 마음에 마을로 돌아갑니다. 엄청나게 큰 고기를 보고 사람들이 놀라는 모습 또는 비싼 값으로 팔 수 있을 거라는 기대감과 함께 말이죠. 그런데 그 기쁨도 잠시
청새치의 피냄새를 맡은 상어떼들이 몰려와서 그 상어떼와 또 맞서 싸우게 되고 산티아고는 젖먹던 힘까지 다해 결국 상어떼를 물리치고야 맙니다. 그런데 밤이 되자 산티아고가 잠든 사이 상어떼가 또다시 와서 이 청새치의 머리와 꼬리만 남기고 살을 다 뜯어먹어서 앙상한 뼈만 남게 된 것입니다. 새벽녘에 도착한 항구. 사진은 없지만 사람들은 이 엄청 큰 고기의 머리와 뼈, 꼬리만 남은 것을 보고 굉장히 신기해하면서 노인에게 찬사를 보내는데 산티아고는 지친 몸을 이끌고 집으로 와서 아무 일도 없었던 듯 깊은 잠에 빠져듭니다. 천신만고 끝에 고기를 잡았지만 결국 뼈만 남은 고기를 메고 오게 되면서 물거품이 된 이야기입니다. 해밍웨이는 이 책에서 어떤 메시지를 전하고 싶었을까요? 다친 자에 가시나요? 이 늙은 노인은 고기잡이에 실패한 걸까요? 바다 위에서의 그 힘겨웠던 싸움이 정말 가치 없는 싸움이었을까요? 아니요. 상대하기 힘든 그 무자비한 상황에서도 최선을 다한 삶이었기에 결코 헛되거나 무가치한 게 아니라는 겁니다. 사투를 벌이고 비록 빈손으로 돌아왔지만 그가 편안하게 잠들 수 있었던 이유이기도 합니다. 저는 사실 이 노인과 바다라는 책 제목만 알고 있었어요. 그런데 최근 우리 본사 곽병주 매니저님께서 공유해준 하루 5분짜리 동영상을 통해서 내용을 알게 됐습니다. 이번 원데이 세미나에 하우투 강의를 맡게 되면서 성공을 향해서 함께 가고 있는 사장님들과 어떤 내용으로 함께 동기부여받고 공유할 수 있을까를 고민하다가 이 내용에서 영감을 얻었습니다. 왜냐하면 이 늙은 노인 산티아고의 모습이 바로 저와 여러분들의 모습이 아닌가 싶었거든요. 우리가 이 사업을 하다 보면 때론 거칠고 비정한 필드라는 바다에서 또 결코 만만치 않은 이 네트워크 세계에서 거절에 상처받고 승급은 빨리 하고 싶은데 뜻대로 되지 않고 특히 요즘같이 예기치 않은 상황들에 무기력해지고 또 아무도 내 진심을 알아주지 않아서 외롭고 매일매일 같은 이 단순한 일들을 계속 반복적으로 해야 하는 지루함을 견뎌내는 것, 함께할 파트너가 언제 나올지도 모르는 그 기다림, 이런 시간들을 보내고 있는 나의 모습, 우리의 모습 말입니다. 그런데 사장님들, 성공한 모든 리더분들은 이런 헛수고 같은 시간들을 묵묵히 견뎌내고 과정 속에서 즐거움도 찾고 또 스스로를 재발견하면서 주위에 아랑곳하지 않고 매일매일 할 일을 계속 했다는 겁니다. 그 대가집을 끝에 얻은 결과라는 것을 바로 옆에서 보게 됐습니다. 뻔한 내용일 수도 있겠지만 시크릿에서 성공하려면 시크릿만의 성공 불변의 법칙이 있습니다. 그래서 제가 제 기준에서 몇 가지를 정리해봤습니다. 시크릿에서의 성공 방법. 그 어떤 것보다 마인드와 자세가 중요하다는 것 다시 한번 강조하고 싶고요. 그 중에 첫 번째, 나를 알릴 준비를 하는 겁니다. 우리 제품을 머리 끝에서 발끝까지 100% 애용하는 것이 가장 중요합니다. 내 얼굴, 내 피부, 내 모습이 변해야 하고 매력적인 사람이 되어야 합니다. 그리고 많은 다양한 사람들을 만나고 그분들을 나의 바이너리 안에 담으려면 늘 스스로 돌아보고 내면적으로도 늘 좋은 사람이 되기 위해서 자기 개발에도 신경 쓰는 것이 정말 중요하다고 생각됩니다. 제가 파트너 사장님들과 자주 하는 얘기인데요. 회사, 제품, 보상 플랜 다 좋은데 나 너랑은 하기 싫다. 이런 말을 들으면 안 되잖아요. 명품 시크릿답게 나의 외모도 인격도 명품화 시켜야 하지 않겠어요? 결국 나와 함께하고 싶은 사람이 많아지면 성공하는 것 아니겠냐는 거죠. 그리고 두 번째, 무엇보다 이 사업에 대한 비전과 가치를 내가 정확하게 제대로 이해하고 있는지를 점검하시고 시크릿 사업에 대한 확신과 자신감을 늘 장착하셔야 합니다. 그러고 나서 목표를 설정하는 거죠. 달성하고자 하는 목표가 세워지면 아주 구체적인 목표들을 잘게 쪼개보는 거예요. 주 단위로 쪼개다 보면
하루에 내가 해야 할 활동량이 나오게 됩니다. 제가 다이아몬드를 도전하고 이번엔 반드시 달성하고야 말겠다고 결단하니까요. 아주 구체적인 행동들이 나오게 되더라고요. 그렇게 간절한 와이와 함께 구체적으로 행동하면서 계속 도전하고 또 도전하는 겁니다. 이번에 반드시 나 다이아몬드 달성할 거야 하고 열심히 외치고 뛰었는데 달성 못할 수도 있잖아요. 그럼 그 도전은 실패한 건가요? 목표 달성을 못했다 하더라도 반드시 성장이 남게 됩니다. 그래서 다시 또 도전하고 여러 번 도전 끝에 드디어 성공하게 되는 것이죠. 아까 그 놀이처럼 불굴의 도전 정신으로 성실하게 매일매일 그렇게 할 일을 하면서 말이죠. 우리들은 이 사업을 하면서 때로 과정의 즐거움은 다 버리고 너무 빠른 결과에만 모든 수단과 방법을 쓰지 않았나 싶습니다. 물론 원하는 결과를 빠르게 얻고 싶고 또 중요합니다. 그러나 그걸 해내기 위한 과정도 충분히 즐기고 될 때까지 때를 기다리면서 계속해서 무한반복하는 겁니다. 꾸준히 무한반복하다 보면 익숙해지고 또 프로가 되기 때문에 사업의 속도도 붙고 그때부터는 사업이 재밌어집니다. 조바심보다는 여유롭고 자신감이 생기기 때문이죠. 이제 앞서 소개해드렸던 노인과 바다에 나온 아주 유명한 명대사 하나를 소개하고 강의를 마무리할까 합니다. 제가 한번 읽어보겠습니다. 하지만 누가 알겠어? 어쩌면 오늘 운이 닥쳐올는지. 하루하루가 새로운 날 아닌가? 물론 운이 따른다면 더 좋겠지. 하지만 나로서는 그보다는 오히려 빈틈없이 해내고 싶어. 그래야 운이 찾아왔을 때 그걸 받아들일 만의 준비를 갖추고 있게 되거든. 그렇습니다. 꾸준하게 준비한다면 노력과 기회, 타이밍이 왔을 때 기적이 일어납니다. 앞으로의 시크릿, 아이작 회장님을 비롯해서 본사는 이미 완벽하게 모든 것들을 재정비하면서 준비하고 있습니다. 그래서 시크릿의 진정한 가치와 비전을 보고 이 어려운 시기 또한 함께 극복해 나가고 있는 모든 분들에게 기회를 주려고 합니다. 이 엄청난 기회의 주인공들이 우리 WSG그룹에서 모두 탄생되길 바라고 모두 도전하셨으면 합니다. 저 또한 WSG의 훌륭한 리더 사장님들과 함께 반드시 결과 내겠습니다. WSG그룹 화이팅! 감사합니다. 네, 어떻게 스크립 비즈니스를 해야 하는지 모두 아는 시간이었을 거라고 생각이 듭니다. 오늘부터 이렇게 오늘 알려주신 이런 팁대로 토대로 한번 다시 시작하는 사장님들이 되셨으면 좋겠고요. 멋진 하우투를 알려주신 박수민 사장님 다시 한번 감사드립니다. 네, 다음은 지금까지 열심히 경청해주신 우리 사장님들을 위해서 준비한 시간입니다. SSG그룹 리더 사장님들과 함께 정성껏 마련해주신 경품이 있어요. 네, 오늘 지금 이 자리에 지금까지 함께해주신 여러분들에게 즉석에서 저희가 추첨을 한번 해보자 합니다. 네. 어떻게 저도 포함이 되는 건가요? 저희 사회자는 좀 네. 예외를 해야 되지 않을까요? 아, 그런가요? 네. 좀 아쉬운데요. 네. 선물은 언제 받아도 즐겁죠. 경품 추첨 및 손정환 사장님의 SSG그룹 원데이 세미나 클로징이 있겠습니다. 이제 세미나 마지막 파트, 팩 이벤트 당첨자 발표 시간인데요. 영광스럽게도 제가 발표를 맡게 됐습니다. 한 분 한 분 너무도 열심히 참여해 주셔서 모든 분들이 즐거운 2주를 보내게 된 것 같습니다. 그 하루하루 올라온 사진 하나하나를 떠올리니 발표 또한 감동이고 즐겁습니다. 우선 59만 9천 원 팩 당첨되신 분들 먼저 발표해 드리겠습니다. 모든 분들에게 최고의 팩사진으로 함께해 주신
지금 발표할 분들은 6분입니다. 김영민 사장님, 박미옥 사장님, 이영자 사장님, 천미숙 사장님, 김경애 사장님이십니다. 정성스러운 참여 감사드리고 축하드립니다. 그리고 여기서 더하지 않을 수 없는 홍콩해 당첨자이십니다. 늘 최고의 애용과 시크릿을 그냥 생활로 함께 하시는 진정한 시크릿 에이전트 사장님들, 기쁜 마음으로 발표드리겠습니다. 홍콩 박소영 사장님, 정량 사장님, 쉐마 사장님, 59만 9천 팩 축하드립니다. 너무도 치열한 가운데 절대 지지 않는 많은 사장님들께도 기회가 당연히 지어져야겠죠. 30만 원 상당의 제품을 선물 받게 될 최고의 즐거운 사진과 기발한 아이디어로 참여해 주신 사장님들 발표드리겠습니다. 윤유미 사장님, 공나겸 사장님, 안현진 사장님, 송의현 사장님, 최성영 사장님, 박은숙 사장님, 김경래 사장님, 김차선 사장님, 김미숙 사장님, 정복금 사장님, 김현주 사장님, 윤은주 사장님, 차성옥 사장님, 신성현 사장님, 진심으로 축하드립니다. 오늘 원데이 세미나 마무리해야 될 것 같은데요. 오늘 소중한 시간 내어 모여주신 모든 사장님들께 조금이나마 도움이 되신 시간이었으면 하는 바람입니다. 시크릿의 미래는 사장님들이 상상하시는 것보다 멋지고 광대합니다. 아이작 회장님께서 이끄시는 시크릿 코리아 기대하셔도 좋습니다. 많은 내용을 지금 전해드릴 수는 없지만 중국을 담는 그 시간도 많이 가까워질 것 같습니다. 시크릿을 사랑하시는 모든 분들이 코로나 이후에 최고로 안정된 수익을 가지고 그냥 생활하면서 수익을 내는, 우리는 이 시대의 우뚝 설 최고의 시크릿 에이전트로서 노력하신 만큼 모든 분들이 웃는 2021년이 될 것을 확신합니다. 힘내시고 화이팅입니다. 긴 시간 함께 해주셔서 감사드리고 고맙습니다. 아직까지 코로나19로 인해서 전 세계가 걱정과 우려가 이어지고 있는 이 상황 속에서도 그럼에도 불구하고 이렇게 온라인을 통해 실시간으로 우리 사장님들께 좋은 소식을 알려드리고 있어 참으로 다행이라고 생각합니다. 네, SSG그룹의 위대한 여정은 이제 돛을 세우고 막 항해를 시작하는 단계입니다. 사랑을 나눔으로써 세상을 더욱 아름답고 풍요롭게 하고자 하는 글로벌 부의 공동체 정신을 가족애와 존중이라는 단단한 반석 위에서 흔들림 없이 전 세계로 확장되어 나갈 것입니다. 네, 앞으로도 시크릿 다이렉트 코리아와 시크릿 슈퍼리치 그룹은 코로나19 상황에 맞게 줌콜과 비대면 매체를 통해서 사장님들께 중요한 정보와 소식들을 발빠르게 전달하고 유연하게 대처해 나가도록 노력해 보도록 하겠습니다. 네, 시크릿 슈퍼리치 그룹 원데이 세미나를 함께 해주셔서 감사합니다. 여러분 풍요롭고 즐거운 한가위 되시길 바라고요. 지금까지 사회를 맡은 이다니엘, 정성철이었습니다. 정말 최악을 생각하십시오. 바이러스가 종식되면은 그럼 다시 원래대로 경제가 회복되겠지. 그렇게 안 됩니다, 여러분. 자영업이 점점 힘들어질 거예요. 뭐 우리나라는 잘 대처하고 있다고 해서 마음을 놓을 게 아니라 우리나라는 여러분 코로나 바이러스는 상대적으로 잘 대처했을지 몰라도 수출 의존도가 매우 높은 나라이기 때문에 전 세계 경제가 얼어붙으면은 코로나 바이러스에서 얻는 생물학적 데미지보다 이 경제적 데미지를 훨씬 크게 입을 거예요. 물리적 변화가 아니라 화학적 변화가 일어나고 나면은 기존이랑 똑같이 복구가 되지 않습니다. 재택근무에 잘 적응한 회사들이 생각보다 많습니다. 이 회사들은 이게 직원들에게 정서적 만족감이 높다는 걸 알기 때문에 재택근무를 코로나가 끝나도 계속 적용할 거예요. 그럼 어떻게 되냐? 매일 재택근무는 안 해도 5일 중에 하루는 재택근무를 할 겁니다. 그럼 어떻게 되죠? 앞에서 밥 사 먹고 이러는 게 있었는데 거기 앞에 있는 자영업자들은 매출이 90%, 80%로 줄어들 겁니다. 원래대로 완벽하게 회복돼도. 그 다음에 플랫폼은 더 강해질 거예요. 쿠팡 같은 거 잘 안 쓰셨는데 한번 익숙해지시면은 코로나 끝났으니까 내가 다시 직접 사러 가야겠다 이러실까요? 아니에요. 지금 쿠팡은 트래픽 폭주하고 있어요. 안 돌아갑니다.
코로나 이후에 인터넷을 어떻게 쓰냐에 대한 연구가 많이 있어요. 당연히 모바일도 늘을 거라 생각했는데 안 늘었어. 모바일은 안 늘고 다 PC가 늘었습니다. 그래서 코로나 끝났을 때 어떻게 될지 모르겠지만 아무튼 지금 PC를 쓰는 사람이 되게 많아지고 있다는 거. 그게 이제 여러분 다 비즈니스 오퍼튜니티인 거예요. 그러니까 기회였죠. 나 솔직하게 말씀드릴게요. 모든 게 플랫폼화 될 거예요. 꼭 짚고 넘어가고 싶은 게 여러분 플랫폼 비즈니스는 점점 막강해질 거고 그렇죠. 막 그럴 거예요. 막 이게 막 혼자 독식하냐? 여러분 다 독식이에요. 그러면 어디가 안 독식이에요? 애플이 독식이고 구글도 독식이고 MS도 독식이고 다 독식이에요. 그거는 너무 일상화됐으니까 우리가 못 느끼는 것뿐이야. 그거에 대해서. 세상 법칙은 상위 20%가 80% 먹게 돼 있는 구조예요. 그냥요. 자연 법칙은 이렇게 평평하게 이분리, 균등하게 펴져 있는 게 되게 불확실한 상태예요. 그 물 표면 장력처럼 물도 여러분 평평하게 피는 게 어려워요. 응집하려고 그럽니다. 항상 물 조금 있어 물방울끼리 지들끼리 합치잖아요. 그게 안정된 상태라서요. 에너지 자체가 낮은 상태라서 그래요. 그게 여러분 기본적인 자연 현상이에요. 그 다음에 여러분 어디에 또 기회가 있냐? 진사회성이 진짜 때려 박혀져 있는데 그것 때문에 우린 본능적으로 사람이랑 만나고 수다 떨고 만지고 싶어하는 욕구가 강합니다. 그러니까 기본적으로 우리는 뭐 진사회성 동물로서 좀 마음에 맞는 사람 붙어 있는 자체가 엄청난 보상을 줍니다. 뭐냐면 외로움을 타면 골수세포가 적고 골수세포가 적다는 것은 인터페론이 적기 때문에 면역력이 약합니다. 그래서 외로운 사람은 코로나에 더 약해져요. 그러면은 결국에는 코로나는 코로나대로 끼고 비즈니스가 가야 된단 말이에요. 그 틈새를 잘 뚫어내고서 거기서 정말 오프해서 안정적인 경험을 줄 수 있다. 그러면 그분은 떼돈 벌 거예요. 돈도 벌고 사회적으로 면역력도 높이고 떼돈 벌 거야. 플랫폼 비즈니스에 익숙해지지 않은 사람들은 다 도태될 거예요. 부익부 빈익빈이 더 심해질 거예요. 이게 되게 생각보다 심각한 문제예요. 넷플릭스가 화질들 좋아갖고 컴퓨터랑 연결하고 텔레비랑 연결하면 어마어마하게 클리어하게 나오거든요. 되게 생생하게 나오는데 그러면 영화관 가던 사람들이 안 갈 거예요. 근데 영화관은 뭐예요? 단순히 이게 대기업 사업이 아니라 거기서 팝콘 파는 분도 있고 그게 CGV 수익이지만 그래도 알바 일자리 창출이 있었고 청소하는 분들이 있었는데 그런 분들이 다 조금씩 인력 감소가 일어날 거라는 거예요. 여러분 플랫폼이라는 거는 되게 우리를 효율적으로 만들어주고 우리에게 선택의 폭을 넓혀주지만 결국에는 계속 일자리를 줄이는 방향으로 갑니다. 면접 그 과정 자체가 집단이 모이는 과정이기 때문에 코로나 본질적 특성 때문에 안 되고 그 다음에 경제가 죽었기 때문에 기업이 지금 다 영업이익도 감소하고 뭐 적자가 나고 매출도 감소했기 때문에 거기다가 고용을 해라 신규 채용을 해라 정부가 할 수 있는 명분이 없고 기업은 오히려 우리는 지금 힘들기 때문에 못한다 채용을 안 한다. 그런데 국민들도 그거에 대해 지금 거부감이 크게 없는 상황이에요. 그러면 이제 어떻게 되냐? 우리나라는 또 노동법이 세갖고 그 정리해고가 절대 쉽지 않은 나라예요. 그럼 이제 이런 상황에서 회사는 어떻게 하냐? 삼성이 되게 잘하는 것 중에 하나가 재교육이에요, 재교육. 해고가 불가능하기 때문에. 근데 그러면 해고를 못 하는데 그럼 이 사람이 호봉은 차가고 물가 상승률만큼 연봉은 오르고 있고 그런 상황에서 이 사람이 할 수 있는 일이 없어지고 그럼 어떻게 했어요? 재교육이에요, 재교육. 재교육을 잘하는 회사만 살아남을 거고 그다음에 재교육을 잘 받는 직원분만 잔존할 수 있고 생존할 수 있을 거예요. 우리가 늘 얘기하는 학습 능력이 있는 것과 없는 것 차이죠. 학습 능력 하면 되게 좀 추상적이고 막 되게 교과서 얘기 같았는데 이제는 생존의 문제예요. 이걸 대학에 비교하면 옛날 때는 뭐 대학 자체가 중요했지만 대학의 어떤 교육적 효용이 많이 떨어지고 있는 건 사실이잖아요. 최근에 보니까 스콧 영인가? 그 되게 유명한 사람인데 솔직히 전 막연하게 MIT 컴퓨터 사이언스를 학교를 가지 않고 1년 만에 온라인으로 공부를 한다는 게 상상하기 어렵겠지만 실제로 학습 능력이 있으면 4년 코스를 1년에도 할 수가 있는 거예요. 이 사람이 무슨 뭐 세계적 천재가 아닙니다. 근데 학습 능력이 있으면 이제는 대학이 중요한 게 아니라 워낙 자료가 널려있기 때문에 자기가 성장할 수 있는 되게 커 있는 건데 그래서 중요한 거는 내가 어떤 기관에 소속되어 있는 거가 중요한 것이 아니라 내 자체의 학습 능력 그 자체가 있는가 없는가가 매우 중요하다는 것이죠. 지금 코로나 사태 말씀하신 것처럼 코로나 등장하고 나서 모든 어떤 경제나 사회적 상황이 새롭게 되잖아요. 그러면 새로운 상황이면은 빠르게 새로 나온 정보들 통해서 또 의사결정을 내리고 전략을 짜야 되는데 그 모든 것이 학습 능력 연관이 되어 있거든요. 심지어 기존에 공부했던 것이 오히려 방해가 되는 경우도 있어요. 그 모든 것을 학습 능력이 있는 것과 없는 것은 차이가 되게 크거든요. 어떤 상황에 관해 학습 능력이 있는 것과 없는 것은 이 급변한 사회에서 대처 능력이 달라질 수밖에 없고 대처 능력이 달라진다는 것은 생존과 직결되는 거니까. 이 코로나가 촉매가 된 것 같아요. 원래 그 방향으로 가고 있었어요.
근데 그게 되게 반응이 서서히 일어나고 있었는데 코로나라는 촉매가 우리 시스템에 들어오면서 그 방향을 엄청나게 빠르게 만든 것 같아요. 기울기도 키워버리고. 다 알고 있었지만 불편했고 인정하지 않고 싶어 했고 뭐 그런 게 많았는데 그걸 속도를 엄청 부스트업을 이렇게 시켜버렸더라고요. 준비가 됐냐 이거예요. 그렇지. 준비가 됐냐 이거예요. 포스트 코로나 바이러스의 시대에서는 이런 현상이 되게 가속화될 거라는 거예요. 그러니까 무엇을 생각하시든 간에 진짜 최악이 온다는 거를 생각을 하십시오. 그러면 여기서 여러분이 뭘 해야 되냐면 독서밖에 없는 거예요. 그러면서 여기서 여러분이 독서를 쉬운 책이 아니라 되게 전문성 있는 책을 많이 봐야 돼 이제. 공부가 짱이에요. 공부하고 레포트 읽어보고 기사 읽어보고 좋은 책 읽어보면은 답은 무조건 나옵니다. 내가 새로운 지식을 받아들이는 거에 대한 거부감이 없어야 되는데 과연 몇 명이냐 없냐 이거예요. 그만큼 만약에 책을 읽고 글쓰기를 하게 되면 거기서 오는 경쟁력을 하는 것은 어마합니다. 근데 이게 한 번 한다 되는 게 아니에요. 이게 보이지 않아. 그래서 대부분 다 포기하는 거죠. 근데 그게 6개월, 1년, 2년 쌓이면 가공할 힘이 됩니다. 준비가 됐냐 이거예요. 무엇을 생각하던 상상하시던 정말 최악을 생각하십시오. 완전 회복이 안 될 거다. 막연한 기대를 갖고 가지 마세요. 이건 지금 제가 볼 때 버틴다고 될 일이 아닌 것 같아요. 진짜 생존할 방법을 찾으십시오. 네.